एक्शन सावधान विश्राम सावधान। આજના આ કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત ધ્વજવંદનથી કરીશું। આપણી શાળાના એસએમસીના અધ્યક્ષ હિરેનભાઈ ધ્વજવંદન કરશે। एक साथ सलामी आम दो। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जैसे थे विश्राम। આજના આ 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિન નિમિત્તે ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા પછી આજના દિન વિશે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આજના દિન વિશે આઝાદીના લડવૈયાઓ વિશે બે બોલ કહેશે, જે આપણે શાંતિપૂર્વક સાંભળીશું। આજે હું મારા દેશ વિશે એક નિબંધ કહીશ ઇંગ્લિશમાં। મને આશા છે કે તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળશો। એ છે માય કન્ટ્રી ઇન્ડિયા ઇઝ અ માય કન્ટ્રી, ઇટ ઇઝ અ બિગ કન્ટ્રી, there are many rivers and mountains in India. India has many big cities and small villages. There are many temples and mountains and many holy places. People of different religions live in India. Hindus, Muslims, Sikhs and Christians happily live together. Festival Diwali, Holi, Eid and Christmas celebrated by all the Indians. I love my country. સરસ। હવે પછી આગળના વિદ્યાર્થી આવશે। ઉમંગભાઈ આપણને આઝાદીના લડવૈયા સરદાર પટેલ વિશે કહેશે, જે આપણે શાંતિપૂર્વક સાંભળીશું। આજે હું તમને સરદાર વલ્લભભાई पटेल हिंदी में निबंध कहीश। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभभाई जवाहरभाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नडियाद शहर में हुई थी। वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। भारत लौटकर सरदार पटेल ने वकालत शुरू की। उन दिनों में गांधी जी अहमदाबाद रहते थे। गांधी जी सरदार वल्लभभाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी ने का बहुत प्रभाव पड़ा। वे वकालत छोड़कर चले गए। स्वाधीनता आंदोलन में वे गांधी जी के साथ थे। आज़ादी में वे कई बार जेल भी गए। आंदोलन की आज़ादी में वे अग्रसर रहे। उनके नेतृत्व में वे बारडोली सत्याग्रह सफल हुआ। तभी से उनका नाम सरदार नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे एक सरदार पटेल एक
नीडर देशभक्त थे। वे भारत के नेताओं में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। હવે પછી ધોરણ 7-6 નો વિદ્યાર્થી નઈમ આવશે. હું આજ તમને ગુજરાતીમાં 15મી ઓગસ્ટનો નિબંધ કહીશ. 15મી ઓગસ્ટ એ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. ઈસવીસન 1947 પહેલા આપણા દેશમાં અંગ્રેજોનું શાસન હતું. આપણો દેશ ગુલામ હતો. તેથી આપણે આપણા દેશને મુશ્કેલી ભોગવી પડી હતી. આપણા દેશના લોકોએ આઝાદી મેળવવા ગાંધીજીની આગેવાની નીચે અનેક આંદોલન કર્યા હતા. તેથી અનેક દેશભક્તોએ પોતાના બલિદાન આપીને આપ્યા હતા. આખરે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો હતો. ત્યારથી દર વર્ષે આ દિવસ ખૂબ ધૂમધામથી ઉજવાય છે. આ દિવસે સવારે શાળાઓમાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રીય ગાન ગાવામાં આવે છે અને મીઠાઈ વેચવામાં આવે છે. આ 15મી ઓગસ્ટ એ આપણો સૌથી મોટો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. જય હિન્દ, જય ભારત. રાષ્ટ્રીય તહેવારોમાં સૌથી મહત્વનો આજનો 15મી ઓગસ્ટ અને બીજો 26મી જાન્યુઆરી. હવે છેલ્લે ધોરણ 6 નો વિદ્યાર્થી વિરાજ આવશે. હું તમને આજે મહાત્મા ગાંધી વિશે આગળની કહેવા માંગુ છું અને આશા છે તમે જાણીપૂર્વક સાંભળજો. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1969 at Porbandar in Saurashtra. After studying in Rajkot, he went to England, became a barrister. Then he went to South Africa. He fought for the right of the Indian people there. He believed in truth and non-violence. He returned to India and fought for her freedom. He was a very simple man. He always wore khadi. He was killed on the 30 January. He is called the father of the nation. We fondly call him Bapu. Jai Hind, Jai Bharat. આજના દિન વિશેષ અને આજના આ દિન વિશેષ આપણે ઉજવીએ છીએ એમાં આઝાદીના જે લડવૈયાનો ફાળો હતો એ મુખ્ય 1-2 લડવૈયાઓ વિશે આપણે જોયું, મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ. અને આજના દિન વિશેષ અને આપણા દેશ વિશે આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓએ સરસ રીતે તેમની ભાષામાં વર્ણન કર્યું. હવે આજના દિન વિશેષ નિમિત્તે દેશભક્તિનું ગીત ગાવા માટે અરવાબેન ધોરણ 8 ની વિદ્યાર્થીની આવશે. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, अरे वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। સરસ મજાનું દેશભક્તિનું ગીત. જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું, પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ ભારતના વડાપ્રધાન હતા અને એમના કહેવાથી લતા મંગેશકરે આ ગીત ગાયું હતું ને એ સમયે ખૂબ પ્રખ્યાત થયેલું ગીત હતું, જે આજથી કરીને 40 વર્ષ પહેલા લખાયેલું અને ગવાયેલું ગીત છે. એવું જ ગીત દેશભક્તિનું ધોરણ 8ની બંને વિદ્યાર્થીની આવશે. પૂનમબેન, સાયરાબેન. मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए તમારા કાંઈ બે બોલ કેવા છે? दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा
वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लुट रहे हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां लुटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां खेलते बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। સરસ, ધન્યવાદ. આજે દિન વિશેષ દેશભક્તિના રંગોથી રંગાયેલો આજનો દિવસ. આજે અહીંયા શાળામાંથી કાર્યક્રમ પૂરો થાય ને ત્યાર પછી 3 કલાકનો કાર્યક્રમ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા ઉપર હોય છે. DD1 કે ગમે તે ન્યૂઝ ચેનલ તમે શરૂ કરશો એટલે એ કાર્યક્રમ આવશે. તમે શાંતિપૂર્વક 2 કલાક જોજો. આખા દેશના બધા રાજ્યની સાંસ્કૃતિક ઝાંખી હોય છે એ કાર્યક્રમમાં. નૌકાદળ, વાયુદળ અને સૈનિક એટલે કે પાયદળ આ બધાનું પ્રદર્શન હોય છે. એટલે આજે આ કાર્યક્રમ હવે થોડીક વાર છે, ત્યાર પછી જ્યારે ઘરે જવાનું થાય ત્યારે ટીવીમાં આજે 1 કલાક ટીવી સામે બેસી જજો અને ન્યૂઝ ચેનલ ચાલુ કરજો. એટલે દિલ્હીની પરેડ ને એ બધું તમને જોવા મળશે. તે 10 વાગે જ ચાલુ થશે. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ તો આપણી શાળામાં ગયા વખતે ધોરણ 5 ના વિદ્યાર્થી મિત્રોએ 6 ના વિદ્યાર્થી મિત્રોએ PSC ની એક્ઝામ આપેલી હતી. સ્કોલરશિપ માટે જે આવે પ્રાઇમરી સ્કોલરશિપ એક્ઝામ 6 વિદ્યાર્થીઓએ આપેલી હતી. એમાંથી 5 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થવામાં સફળ રહ્યા હતા. અને એક બીજી આપણા માટે સારી બાબત એ છે કે જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ ધોરણ 8 માં આ એક વિદ્યાર્થી હતો મારું દર્શન. આ વખતે 9મા ધોરણમાં આવ્યો. અહીંયા આપણે 8મા ધોરણમાં હતો. એમને સ્કોલરશિપની એક્ઝામ પાસ કરેલી છે. એમને દર વર્ષે 25,000 રૂપિયા ધોરણ હવે પછી 9, 10, 11, 12 4 વર્ષ સુધી દર વર્ષે 25,000 રૂપિયા એમને સ્કોલરશિપ આવશે. તમે પણ નાની પરીક્ષાથી આ સ્પર્ધાત્મક તૈયારીઓ કરી શકો છો. આ PSC ની પરીક્ષા છે, NMMS ની પરીક્ષા છે. આપણી શાળામાં દર વર્ષે 7, 8, 10 વિદ્યાર્થીઓ આપે છે. NMMS ની પરીક્ષામાં 2 વર્ષ પહેલા આપણે હિરેનભાઈ છે એમની દીકરી ટીસા છે એ 4 માર્ક્સ માટે રહી ગઈ હતી. NMMS ની પરીક્ષા ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીને આપવાની હોય. તેના માટે પણ દર મહિને 1,000 રૂપિયા સ્કોલરશિપ 12 ધોરણ પૂરું કરે ત્યાં સુધી મળે. તો ગયા વખતે મારું દર્શન નામનો છોકરો ધોરણ 8 પૂરું કર્યું અને હવે 4 વર્ષ સુધી ગવર્મેન્ટ એને સ્કોલરશિપ દર વર્ષે 25,000 આપશે. એટલે
આપણે આપણી રીતે ભણી શકીએ, ઘરે કોઈની જરૂર પડે નહીં, આપણે સ્વૈચ્છિક ઘરેથી કાંઈ નહીં, હું મારી રીતે ભણીને આગળ વધીશ. તો એના માટે તૈયારી અત્યારથી જ તમે કરી શકો છો. અને એનો પાયો પીએસસી એક્ઝામ છે. એમાં આપણે 6 માંથી 5 વિદ્યાર્થીઓ સફળ થયા છે. એમના પ્રમાણપત્ર આપણે એનાયત કરવાના છે. સૌપ્રથમ શાળાના અધ્યક્ષ હિરેનભાઈના હસ્તે પ્રમાણપત્ર, જે 6 વિદ્યાર્થીઓ પીએસસી ની પરીક્ષા આપી છે એ અહીંયા આવી જાય આગળ લાઈનમાં. ત્યાર પછી એસએમસી ના સદસ્યો નંદુબેન, મનીષાબેન, એમના હસ્તે પ્રમાણપત્ર વિતરણ આપણે કરીશું. હિરેનભાઈ પ્રમાણપત્ર કિંજલબેન, મનીષાબેન, બેન આવતા રહ્યો પેલા બેન. કોણ ગેરહાજર છે? જાની એક ગેરહાજર છે. જાનીનું પ્રમાણપત્ર કોણ છે? લઈ જવાનું છે. આવતી રહે. આવતી રહે. એ બોલી ક્યાં હોય? ઓય ઉભી રહે. અરે ઉભી રહે. આ સામે આવે પકડી નાખો. સરસ. સૌથી વધુ માર્કિંગ મકબૂલભાઈને હતા. પાસ થવામાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થી સફળ રહ્યા હતા. જીયાબેન એસએમસી ના સદસ્ય. ત્યાર પછી રમા, શાળાની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની કિંજલબેન અમને પ્રમાણપત્ર આપશે. હરીશ, શાળાના એસએમસી ના અધ્યક્ષ હિરેનભાઈ ગોયલ હરીશને પ્રમાણપત્ર આપશે. જાનવીનું સરસ. શાળાના આચાર્ય આવી જ રીતે હવે પછી ધોરણ 5 માં જે વિદ્યાર્થી હોય, 6 માં હોય, 7 માં હોય, 8 માં હોય, ભણવાની સાથોસાથ આવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપીને આગળ વધો અને તમે તમારી રીતે સ્વૈચ્છિક આત્મનિર્ભર બની શકો. આત્મનિર્ભર ભારત છે ને, મેક ઇન ઇન્ડિયા. તમે તમારી રીતે જ ઘરેથી કઈ જરૂર જ ન પડે. વર્ષે 25,000 સ્કોલરશિપ આવતી હોય એટલો ભણવાનો તો માંડ ખર્ચો થાય. અને અત્યારથી આ પરીક્ષા જે પાસ કરો, આગળ જે નોકરી માટે આવી જ પરીક્ષા હશે અને તમે સફળ થશો. મોબાઈલનો યુઝ કરવાનો, પણ કેવો યુઝ કરવાનો? જે આપણને કામ આવે, જેનાથી આપણો ટાઈમ બગડે નહીં, પણ ઈ ટાઈમ આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણા જીવનમાં કંઈક શીખી શકીએ, ઈ આપણને કામ આવે, એના માટે આપણે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે આજે આપણે નવો એક નિયમ લેશું. ઈ નિયમનું પાલન કર્યું હતું કોઈએ? શું પાલન કર્યું હતું? શું પાલન કર્યું હતું? આપણે નક્કી કર્યું હતું, મને તમે લોકોએ પ્રોમિસ કર્યું હતું આપણે પાલન કરશું એમ. તો શું કર્યું પાલન? કાંઈ નહીં. તો આ લોકો અહીંયા આટલું તમને કે હું આટલું કહું તો તમારે કાંઈ પાલન ન કરો તો શું ફાયદો અમારો અહીંયા કહીને? હે કે ખાલી ગેમો જ રમી? ગેમો નથી રમતા? તો સારું, ચલો. હવે અત્યારે કેટલા લોકો એવા છે કે જેને જનરલ નોલેજમાં થોડું ઘણું આવડે છે? આ તમે પીએસસી ને બધી પરીક્ષા આપી, જનરલ નોલેજ જ છે. બસ થોડું ઘણું આમ જે તમે ચોપડીમાં ભણો છો એના સિવાય થોડુંક બહારનું જ્ઞાન. બસ. તો હવે આપણે એવું નક્કી કરવાનું છે કે દર રવિવારે આપણે રજા હોય છે ને, તો આપણે એવું કરવું જોઈએ કે દર રવિવારે ઓછામાં ઓછા 5 પ્રશ્ન તમે નવા શીખીને આવો. બની શકે એવું?
તમે મોબાઈલ તો લેતા જ હોય છો રવિવારે મોટા ભાગના. એમાંથી એવું કાંઈક 5 વસ્તુ તમારે નવી શીખીને આવવાની અને સોમવારે તમારે ક્લાસમાં બધાઈને શેર કરવાની કે હું કાલના દિવસમાં આટલું નવું શીખો કે આટલું નવું શીખી. એ સિવાય આપણે ભણવાનું તો કામ કરવાનું જ છે, પણ ખાલી ભણવાથી કાંઈ થતું નથી. ભણવાની સાથે સાથે સારી ટેવો, જે કુટેવો છે આપણામાં, એવું નથી કે કોઈનામાં કુટેવ ન હોય, બધામાં થોડી ઘણી હોય જ છે, પણ આપણે સાથે સાથે સારા કામ પણ કરતું જવાનું છે. તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને કાંઈ પણ મદદની જરૂર હોય તો તમારાથી થઈ શકે એટલી મદદ કરવાની હોય. આજે હું છું તો હું વાંકાનેર સેવા ગ્રુપમાં છું. આ ગ્રુપ એવું કામ કરે છે કે અમે લોકો ઘરે ઘરે તમારે જો આ તેલના ડબ્બા નીકળે ને, ખાલી તમારા ઘરે રસોઈ ઘર છે ને તેલના ડબ્બા હોય છે ને, એ નીકળે ખાલી, તો અમે એની ચોકી બનાવી છીએ, એ ચોકીને કલર કરીએ છીએ અને એને ઝાડ ઉપર બાંધી છીએ. એ સિવાય અમુક એવા લોકો છે કે જે મહિને 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા જેવી યથાશક્તિ એ આપે છે અને એ પૈસામાંથી અમે લોકો માટીના માળા ખરીદીએ છીએ, એને કલર કરીએ છીએ, પ્લસ જે લોકોને જોતા હોય ઘરે બાંધવા માટે તો એને અમે રાહત ભાવે આપીએ છીએ. તો તમે ભણો પણ એની સાથે સાથે આવા સારા કામમાં પણ ઉપયોગી થાવ. આ કામ તમને આજે નહીં તો કાલે સારા એવા કામ જો તમે કર્યા હશે તો તમને ઉપયોગમાં આવશે. પ્લસ આગળથી આપણે વાત કરી હતી આગલી વખતે કે આપણે કાંઈક ને કંઈક બનવું છે, તો એના માટે તમે આ બધું પૂરું થઈ જાય, 8મું, 9મું, 12મું, કોલેજ, એ પછી તમે તૈયારી કરવા બેસો તો કાંઈ નહીં થાય. આજે કોમ્પિટિશનનો યુગ છે, ભરતી બહાર પડે છે, તલાટીની, પોલીસની 3000 ભરતી હોય, સામે ફોર્મ જો તો 5 લાખ ભરાણા હોય, 8 લાખ ભરાણા હોય. એમાં તમે ટાઈમે તૈયારી કરવા બેસો તો નો ભેગું થાય. એના માટે તમારે અત્યારથી જ તૈયારી કરવી પડે. તૈયારી કેવી? જે કોમન બધાયમાં આવે એવી. તમારું ગણિત સારું કરો, તમારું ઇંગ્લિશ સારું કરો. આજનો યુગ કેવો છે, થોડું ઘણું ઇંગ્લિશ તમને આવડવું જોઈએ. ગણિત સારું કરો. રવિવારે બેઠા હોય ઘરે તો એવું નથી કહેતી કે અઠવાડિયું ભણ્યા એટલે તમે રવિવારે ચોપડા લઈને બેસો, પણ તમે રવિવારે 5, 10 ગુણાકાર ભાગાકાર તમારા કાચા હોય તો એ તમારે કરવાના. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું તમને આવડશે. યાદ રહ્યું બધાને? પ્લસ ગાયત્રી મંત્ર કોને આવડે છે? ગાયત્રી મંત્ર આપણી વાત બાકી રહી. હું આવીશ ત્યારે પૂછીશ. એક તો ગાયત્રી મંત્ર અને બીજું રવિવારે કાંઈ પણ સારું કામ કરવાનું અથવા તો કાંઈ પણ 5 નવી વસ્તુ શીખવાની. થઈ જશે ને? સરસ, લ્યો. સ્લોગન સાંભળ્યું હે ને, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, હે? પછી હર ઘર તિરંગા છે ને, હર ઘર તિરંગા, હર ઘર તિરંગા. શું કામ તિરંગા? ગુલામીની બેડીમાંથી આપણે મુક્ત થયા. કિંજલે કીધું ને, લોકશાહી. લોકશાહી એટલે લોકોની, લોકો દ્વારા કે લોકો વડે ચાલતી સરકાર. આપણે લોકશાહી અમલમાં છે, લોકો છે એમાંથી ચૂંટાઈને રાજા. તો લોકશાહી આપણા દેશમાં અમલમાં છે અત્યારે. અને બીજો તમને બોધ શું આપ્યો? અત્યારે તમારે કેવી રીતે જીવન જીવવું. સંભળાય છે ને અવાજ? ભણવાની સાથે સાથે અધર બીજી એક્ટિવિટી તમારે કરવાની છે, પણ ઉપયોગી થાય એવી, નકામી નહીં. મોબાઈલ જોવાનું કીધું પણ શું છે ને, આપણા નિબંધ આવે ટીવીના લાભાલાભ, હવે નિબંધ આવે મોબાઈલના લાભાલાભ. એટલે લાભ અને ગેરલાભ. તમે સારો ઉપયોગ કરો તો લાભ થાય, અને યોગ્ય ઉપયોગ ન કરો તો એ તમારા માટે યોગ્ય કહેવાય નહીં. તો હવે પછી કાર્યક્રમને આપણે અંત તરફ લઈ જઈએ. આજના દિન વિશે શાળાના આચાર્ય શ્રી 2 બોલ કહેશે, આપણે સાંભળીએ અને પછી કાર્યક્રમ અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ. આજના 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્ર દિવસ દર વર્ષે ઉજવતા આવીએ છીએ. કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા ખબર છે? આપણે સ્વતંત્રતાના કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા નથી આવતું? કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા? આપણે 76 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને
77મો આપણે સ્વતંત્ર દિવસ ઉજવીએ છીએ. દર વર્ષે આ ઉજવવાનું કારણ બધાને ખબર હશે કે આપણો દેશ આઝાદ થયો, પણ આઝાદ થયો છે પણ નાના નાના બાળકોની હેરાધોરમાં હવે તો બાલવાટિકાને એને ખબર નથી એટલે આ ઉજવી છે. હવે આ દિવસે આપણી શાળામાં આમંત્રિત મહેમાન કયો કે શાળાના એક વહીવટી અને જે કાંઈ કયો એ અધ્યક્ષશ્રી હિરેનભાઈ, એસએમસીના સભ્ય બહેનો, શાળાનો સ્ટાફગણ, વાલીગણ અને ભૂલકાઓ. આ દિવસ ઉજવવાનું દર વર્ષે બધાને ખબર જ છે, પણ નાના નાની પેઢી જે આવે છે એને નથી ખબર કે આપણો દેશ પહેલાં શેમાં હતો અને હવે આપણે અત્યારે કઈ રીતે રહીશું. આ ઝાંખી આપવા માટે આ દેશને 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્ર દિવસ ઉજવાય છે. ઘણા બધાએ બલિદાનો આપ્યા, બધી ખબર છે, પણ નાના નાના છોકરાઓને નાના નાના બાળકોને નથી ખબર. એટલે આ દેશને આપણે દર વર્ષે 15મી ઓગસ્ટ ઉજવીએ છીએ. બીજું કે કિંજલ આઈની વિદ્યાર્થીની હતી, એને 2 વસ્તુ તમારી ઉપર છોડી દીધી. ગયા વખતે 2 વસ્તુ દીધી, કદાચ 26મી જાન્યુઆરી આવશે તો 2 વસ્તુ યાદ કરશે. એમાં એને એક વસ્તુ બહુ સરસ કીધી, દર રવિવારે 5 પ્રશ્નો કે 5 વસ્તુ. તો હું એ નથી કહેતો કે 5 પણ 2 મોબાઈલના ઉપયોગથી થાય. હવે આપણે બધા જ સાહેબો બહેનો તમને કામ કરાવે, જી શાળા છે, કેટલી એપો છે મોબાઈલમાં, વોટ્સઅપ પ્રશ્ન ગ્રુપ આવે છે, પરીક્ષા આવે છે, એમાંથી 3 પ્રશ્ન 2 જ પાકા કરો, 2 જ યાદ રાખો, દર રવિવારે 2 જ. તો પણ તમે 1 મહિનો આખું વર્ષ કરો ને તો ઘણા બધા જનરલ નોલેજ આવી જાય. પુસ્તકનું તો આવે જ છે બધું, તમે ભણો જ છો. તો આવું કંઈક એને જે દીધું એ સરસ દીધું છે. આવું કંઈક આપણે કરીને તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ કેટલી બધી આપણે શાળામાં લેવાય છે. નવોદયની, પીએસસીની, પીએસસી એટલે ચિત્રકામ, શિષ્યવૃત્તિ, એનએમએસ, જવાહર નવોદય, આ બધી પરીક્ષાઓમાં આપણને કામ આવે. આપણે કારણ કે પુસ્તકનું તો આપણે ભણી જ છીએ, એના પ્રશ્નો તો જવાબ દેવાના, પણ જનરલ નોલેજ આમાંથી આવે છે. એટલે આ બધી તૈયારી તમારે કરવાની હોય. એમાં રવિવારે તમે ખાલી 5 પાકા કરો ને, કોઈક રવિવાર 12 ગામ ગયા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જે રવિવારે તમે સદુપયોગ કરો તો દર રવિવારે આવું કરો તો પણ એ સારું છે. હવે બીજું આ કક્ષાએ કાંઈ આજે મારે કહેવાનું નથી. આપ સર્વ રાષ્ટ્રીય તહેવારને માન આપી, સલામી આપી, તમારી અને મારી ફરજ છે. એટલે કોઈને એમ ન કહેવાય કે આવ્યા, પણ આવ્યા બદલ આપ સૌનો હું શાળા વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. નાના છોકરાઓને ઘણો બધો સમય થઈ ગયો બેઠા એને. કાર્યક્રમ પૂર્ણ આપણે કરીએ છીએ, પણ ઘરે જઈને આજે શું કીધું, શું કરવાનું છે? જગ્યાએ બેસી જાઓ ઘડીક વાર. ટીવી જોવાની છે, રોજ ના પાડી છે ને આજે જોવાની. હો, 1.5-2 કલાક જોવાની, પણ ન્યૂઝ ચેનલ જોવાની પાછી. અને પછી એકાદું પિક્ચર જોવાનું મન થાય ને તો આજે પિક્ચર દેશભક્તિના જ આવતા હશે. એકાદું બપોરે પિક્ચર જોઈ લેજો, દેશભક્તિના જ પિક્ચર આવતા હશે. તો આજનો દિવસ આખો દેશભક્તિમય હોવો જોઈએ.